ओम शांति। आदरणीय दैवी भाई और भौणीगण, आजिर पठनर विषय होची श्रीमद् भगवद गीतार यथार्थ स्वरूप भाग 4। भाई और भौणी मैंने आपन को ये गीता पाठ किपरि लगुची कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखि जणाइबे। गीता प्रकरणर अनेक वर्ष पर श्रीकृष्णार्जुन संवाद नाम प्रस्तुत करी ग्रंथ रूप दिया जाइथिबा कथा एथिरे केतेक श्लोक को अनुशीलन कले बुझीहब। गीता ज्ञान शुणाई सारा पर भगवान कहउछन्ति, जी एही गीता शास्त्र को मोर भक्त मानकु शुणाइब से मोठारे पराभक्ति प्राप्त करी मते ही निस्संदेह प्राप्त हेब। ए पृथ्वी रे ता अपेक्षा अधिक प्रिय सेवक मोर आउ केही नाही किंबा आउ केही हेबो नाही। जे आम दुईंक ए धर्म संवाद को पाठ करिवो ताहा द्वारा करा जाइथिबा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ द्वारा मु पूजित हेबी। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास सहकारे असुआ रहित होई याकु श्रवण मध्य करे से मध्य मुक्त होई पुण्यवंत लोक माने वास करुथबा लोक प्राप्त हुए। ज इदम परमं गुह्यम मद भक्ति सुविधा सत्स्यति भक्तम मयि पराम कृत्वा मामे वश्यत्य संशय न तो तस्मान्नुष्येषु किश्चिन्न मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान्दन्यः प्रियतरो भुवि अद्वेष्यते च ज इमं धर्मं संवादम् आदियोः ज्ञानयज्ञेन तेन मिष्टस्यामिति मे मतिः। श्रद्धावान् च सुपयश्च शृणाद् अपि जो नरः सापि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। 18 अध्याय 68 रु 71 नंबर श्लोक। एठारे विचारणीय जे श्रीकृष्ण और अर्जुन मध्य रणांगन रे जेतेबेले यही वार्तालाप चलुथिला सेतेबेले पर्यंत गीता श्लोकाबद्ध होई नथिला। तेबे भगवान किपरि कहिले जे उभय गीता पाठ करिबा बा शुणाइबा द्वारा मोर भक्त मते ही प्राप्त हुअन्ति। ए महात्म्य निश्चित भाव में भगवान को द्वारा कथित होई नाही। तेणु गीतार श्लोक गुड़िक परवर्ती समय रचना करा जाइथिला एवं यह कुरुक्षेत्र युद्ध पड़िया श्रीकृष्ण अर्जुन को ही केवल शुणाई नथिले। महाभारत युद्ध को जदि ग्रंथाकार प्रतीकात्मक काव्यिक चित्रण बोली स्वीकार करा जाए तेबे यह प्रति कल्पर अंतिम चरण रे संघटित होइथिबा महापरिवर्तनकारी महाविनाश को ही सूचित करे। एहीपरि एक गढ़ी संधि मुहूर्त स्वयं परमात्मा सृष्टि रे अवतरण करती और अर्जुन रूपी मानवात्मा गण को सत्य योग्य दैवी साम्राज्य प्राप्ति साधना रे विघ्न सृष्टिकारी मनोविकार समूह को जय करने ईश्वर ज्ञान और राजयोग शिक्षा दियंती। द्वापर जुगरे यही विस्मृति ज्ञान को तपश्चर्या द्वारा अंतःदृष्टि रे अवधारणकारी व्यासदेव निजस्व शैली रे संस्कृत भाषा रे छंदबद्ध करी श्रीमद् भगवद गीता शीर्षक ग्रंथर रूप देइथिले। किंतु दुर्भाग्यवशतः से ग्रंथ मध्य आज आम पाखरे आदि स्वरूप रे उपलब्ध नुहे। महाभारत भीष्म पर्वर 25 रु 42 अध्याय पर्यंत संजय धृतराष्ट्र को जो श्रीकृष्णार्जुन संवाद शुणाई ताकू आमे श्रीमद् भगवद गीता नाम पारायण करूँ। वर्तमान ही 18 अध्याय विशिष्ट गीतार श्रीकृष्णंकर 574, अर्जुनंकर 84, संजयंकर 41 एवं धृतराष्ट्रंकर केवल गोटे श्लोक मिसी मोट 700 श्लोक देखा मिले। किंतु एही पर्वर 43 अध्यायर चतुर्थ और पंचम श्लोक गीतार मोट श्लोक संख्या को 745 बोली कहुई। एथिमध्यरु श्रीकृष्णंकर 620 श्लोक, अर्जुनंकर 57 श्लोक, संजयंकर 67 श्लोक और धृतराष्ट्रंकर गोटे श्लोक अटे। महाभारत अनुसार वर्तमान उपलब्ध गीतार श्रीकृष्णंकर 46 श्लोक और संजयंकर 26 श्लोक कम अच्छी एवं अर्जुनंकर 27 श्लोक अधिक अच्छी। यही आधार रे विद्वान व्यक्ति माने मत दियंती जे
ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂକଳିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୀତାର କେତେକ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଓ ଏଥିରେ କେତେକ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୀତାର ମୌଳିକତା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଯେଉଁ 46ଟି ଶ୍ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ଅବତରଣ କାଳ, ଅବତରଣ ବିଧି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେ ନଥିଲା, ଏକଥା କିଏ କହିବ? ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରୁ ଗୀତା ତାର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ହରାଇ ସାରିଥିଲା ବୋଲି କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ପରେ ହିଁ ଗୀତାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ ସେ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 11 ଶ୍ଲୋକରୁ ଟୀକା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଗବେଷକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ହୁଏତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ 10ଟି ଶ୍ଲୋକ ନଥିଲା, ଅଥବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ୍ଷେପକ ଶ୍ଲୋକ ବିଚାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଗୀତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସୁବଃ ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ କିମ୍ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ 1। ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ବସି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଟିକିନିଖି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟକ ସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ପ୍ରକାଶମ୍ ବା ଦିବା ବା ଯଦି ବା ନିଶି ମନସା ଚିନ୍ତିତମପି ସର୍ବଂ ଚେଷ୍ୟତି ସଞ୍ଜୟ। ମହାଭାରତ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ 2/11। ଗୀତାରେ ଥିବା ଅନ୍ତିମ 5ଟି ଶ୍ଲୋକରୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଗ ବିଷୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ସେସବୁ ସେ ଅବିକଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିପାରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ମହାତ୍ମା ବାସୁଦେବ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦକୁ ଶ୍ରବଣ କଲି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଏହି ପରମ ଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରବଣ କଲି। କେଶବ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ମୁଁ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉଅଛି। ହେ ରାଜନ୍, ହରିଙ୍କ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଓ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ପାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଏହା ମୋର ବିଚାର ଅଟେ। ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 74-78 ଶ୍ଲୋକ। ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଆଧାରରେ ଗୀତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଗୀତାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଗୀତା ଓ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଗୀତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବରେ ଏହିପରି କେତେକ ଶ୍ଲୋକ ମିଳେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ବସି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଉ ନଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ 2/11, ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ 1/6-7, କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ 1/15-17 ଓ ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ 1/14-15 ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କୌରବମାନଙ୍କ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟକ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଆସି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନଲବ୍ଧ ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତି କଥା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସେନାପତି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ବିବରଣୀ ସବୁ ଶୁଣାଇବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଚାର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ସାତ୍ୟକୀ ନାମକ ମହାରଥୀ
ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଏହିପରି ଗୁପ୍ତଚର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ ରଥରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ସାତ୍ୟକୀ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାସଦେବ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ବସି ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଇ ନଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ତର୍କ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲେ ଓ ପରେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହି ତର୍କ ବିବେକ ସଙ୍ଗତ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ମହାଭାରତରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରି ନଥିବା ହେତୁ ମନେ ରଖି ପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ଲୁଚି ଛପି ସଞ୍ଜୟ ଯେ ତାହା କିପରି ଶୁଣିପାରିଲେ? ଯଦିବା କିଛି କିଛି ଶୁଣିପାରିଥିଲେ ତେବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ସେଥିରେ କେତେଦୂର ଶବ୍ଦ, ଭାଷା ଓ ଭାବର ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ? ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।